The Gospel Message. The Bible describes God and heaven as holy. Holy just means perfect. The Gospel, ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। Now it's really important to understand that God can't let anything imperfect into heaven. Otherwise it just wouldn't be heaven. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸਵਰਗ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। The Bible also says that all of us have a body and a soul. At death, our body is either buried or cremated. But our soul, which is the real you, lives on forever, either in heaven or hell. ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਫੋਰਐਵਰ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਨਰਕ 'ਚ। ਸਦੀਆਂ ਫੋਰਐਵਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। So unfortunately we've got a bit of a problem because the Bible says that if we've broken just one of God's laws, for example if we've lied once, cheated once, hated once, just once, like we all have, let's be honest, then our soul becomes imperfect and we cannot enter heaven. ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। Do you know anyone who has never broken any of God's laws? The answer is obviously no. So here's our problem. All people have broken God's laws. Therefore all people have imperfect souls. So if at death your soul could either go to heaven or hell, but to get to heaven you must have a perfect record, and none of us have one, then sadly all of us must be headed for hell. Now that ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਰਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। might seem harsh and you might ask the question, how could a loving God create a place like hell, let alone send someone there? So let's look at it this way. ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਫੋਰਐਵਰ ਸਾਰੇ ਤੜਫਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। Think of someone you love very much. Now imagine that person is brutally murdered. The police catch the murderer and the murderer pleads guilty in court. But to your horror, the judge says, "This is a really bad thing you've done. But because I'm a loving judge, I'm just going to let you off." You'd be very angry, wouldn't you? Why? Because you know that when someone has broken the law, they must be punished. Otherwise there's no justice. So you see, hell is not a love issue, it's a justice issue. ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਭਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੱਜ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਰਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ।
Let's consider 3 questions to help us understand why there's got to be this place called hell. Have you ever told a lie in your life? Well, the answer is surely yes, even if only a so-called white lie. If you've lied once, then you're guilty of being a liar. 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਰਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਆਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਗਿਲਟੀ ਆ। Have you ever taken anything that's not yours? For example, have you ever gone to work late or left early and got paid for it? Have you ever used the boss's telephone or photocopier without asking permission? Or knowingly taken an office pencil home? This is stealing, of course. Most people have taken something that's not theirs, which makes them guilty of being a thief. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਦਾ ਫੋਨ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸਲ ਜਾਂ ਪੈਨ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਗਿਲਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ। Now, do you think that God is going to let a bunch of thieving liars like us into heaven? Not likely, because if he did, he'd be the same as the unjust judge who failed to punish the murderer of the one you love. ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੜਨ ਦਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਜੱਜ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਗਿਲਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। We can't have it both ways. But many people say, wait a minute, I'm a good person. And there's a big difference between lying and stealing and murder. I've never murdered anyone. But what's interesting is the way Jesus redefined murder. He said that if you hated a person in your heart, you've murdered them in your heart. ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ 'ਚ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ 'ਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਪਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। So here's the last question. Have you ever hated anyone? The truth is that most people have felt anger or hatred in their heart towards others, which in God's eyes makes us guilty of murder. So you see, this is the bad news. For the sake of justice, there has to be a place called hell. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਹ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ, ਗਿਲਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਨਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। But there is good news, and this is where Jesus Christ comes in. The most significant thing that distinguishes Jesus from everyone else is that he is perfect. Unlike us, he's not broken any of God's laws. So he has a perfect record, a perfect soul. ਪਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ, ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ, ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ, ਪਰਫੈਕਟ ਆ। Picture the scene before Jesus came to earth 2,000 years ago. Jesus looked forward in time and saw you here today. He turned to God the Father and asked him, Father, I love the people in the world
and I don't want them to go to hell for breaking your laws. Is there a way for them to be forgiven? ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾਡ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕੇ? God the Father looked at his son and said, Jesus, there is one way. Go to earth and become a human being, but live a perfect life. Then die a cruel death on a cross to take the punishment that the people in the world justly deserve for breaking my laws. When you do this, I can make it possible for them to be forgiven the day when they ask you to exchange their imperfect record for your perfect record. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗॉड ਦ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈ, ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। Jesus willingly agreed, and 2,000 years ago, he came to lay down his life for us, to pay the price for all of God's laws that we've broken. And there is no greater love than when someone lays down their life for another. ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗॉड ਦਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੇ। But there is still something that we must do to be forgiven. There are three major events in everyone's life. There's birth and death. Ultimately, we have no control over these. But the third major event is the day when we ask Jesus to forgive us. When we ask Jesus to give us his perfect record. ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਲਈ ਮਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ, ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਰੈਕਡ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Now there are some popular misconceptions about this, but in the Bible, God's gift of forgiveness is clear. We're not forgiven by being christened or baptized or confirmed, not even by praying occasionally or going to church, or by believing in God, or by trying to be good. These are all good things, but none of them give us forgiveness. ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਗਿਫਟ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। Jesus said that there are two things that we must do to be forgiven. The first is that we must be willing to turn away from anything we know is wrong in our life and say sorry to Jesus. Now notice ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਆਪੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ। the word willing.
There may be some things in your life that you feel powerless to give up in your own strength, like addictions or habits or other complicated things. That's okay, because God will help us as long as we're willing and want to turn away from those things. ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਆਦਤਾਂ, ਹੈਬਿਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਚੀਜ਼। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। The second thing we must do is surrender to Jesus. Now, surrender means this. If God made you and the entire universe that surrounds you, don't you think He deserves to be the central person in your life? Surrendering to Jesus is when we acknowledge Him as our Saviour and humble our lives to Him in service. When you ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ, ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਮਰਪਣ, ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਸੇਵੀਅਰ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਮਰਾ, ਹੰਬਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ, ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। born, it's as though God opened a book about your life. Now bear in mind that God sees everything you do. He knows every attitude, every thought, every motive, and every action. Every time we break just one of God's laws, it's written down in that book. You can imagine that by the end of our lives, there's a whole library written against us. ਜਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ। But when you turn and surrender to Jesus, something incredible happens. It's like Jesus takes your book and stands at the top of a cliff and tears out all the pages, the whole record of the things you've done wrong, and He throws them into the deepest sea. He promises to never remember those things again. Jesus then takes a copy of His perfect record, which you've asked Him to give you, and He places it inside the cover of your book with your name on the spine. That book is then stored like a precious library book in heaven. ਪਰ ਜਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ, ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਕਿਤਾਬ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। The miracle is that your book is not touched again between the point that you asked Jesus to forgive you and death, even though in that time you may make mistakes and break God's laws again. Becoming a Christian doesn't instantly make you perfect, nor does it mean that you can say a quick prayer and return to your old ways. ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ। Remember, God forgave you forever when you asked for Jesus' perfect record. All he asks is that you surrender everything to him and let him daily refine you from your wrongdoing. ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਦੀਆਂ ਲਈ, forever। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੱਬ ਬਸ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਕਰ ਦੂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਂਕਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਊਗੇ। When you die, you will go before God on Judgment Day, and God will command his angels to get your book. He'll look inside that book and say, "This person was perfect." You will probably say to him, "No, I wasn't. I broke your laws. Don't I justly deserve to go to hell?" ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਸਨ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਲਟੀ ਹਾਂ। And Jesus will say to you, "For the sake of justice, you do deserve to go to hell. You did break my laws, and some you broke many times. But you, my beautiful child, have my perfect record, which I gave you when you turned and surrendered to me on earth, and I forgave you." ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਰੈਕਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹੂਗੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। Welcome to heaven. That is why Jesus is so amazing. He made it possible for everyone in the world, regardless of what mistakes we've made, to be forgiven and to one day enter heaven. But say you never turned and surrendered. Think about what would happen. When you die, you'll go before God at judgment, and God will say to you, "I'm sorry, I can't let you enter heaven. I have to send you to hell." ਐਸ ਕਰਕੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਰਪਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ। You never asked me to forgive you. I loved you so much that I tried 6 ways to get through to you. First, I died on the cross to take your punishment. Second, someone explained to you in a simple way that you could be forgiven. Third, there were churches throughout the world. Some were good and some I was ashamed of. You could have found the good ones. Fourth, I gave you a conscience
so you could tell right from wrong. Fifth, I created a world around you that was so awesome. How could you not wonder about me? And finally, I rose from the dead to prove that I was God and that everything I said was true. But you still did nothing. ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਸੀਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰਾ ਅਸ਼ੇਮਡ ਸੀ। ਤੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਕੌਂਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। I'm sorry, I can't let you into heaven. I have to send you to hell. So how about you? If you die tonight, where will you go? Remember, to get to heaven, you need a perfect record, which you could never have unless you ask Jesus to give you his. To receive this free gift, you only have to do two things. First, be willing to turn away from the wrong in your life. And secondly, surrender to Jesus. Unless you do these two things, it's impossible to be forgiven. And at death, it's impossible to get into heaven. Which is so sad. Because this is the very reason Jesus died for you. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਕਡ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਰੈਕਡ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਡ ਮੰਗਿਆ। ਆਹ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਰਪਣ ਸਰੈਂਡਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਅਤੇ ਮਰ ਕੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਉਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਾਨ 14:19 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ।